यामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेण मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वबलाभिरामं श्रीमद्ददङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोद्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोग जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोले सदेवादिपा नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवादिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलिवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमर्यप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं कर्मकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतम् रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसन्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं गुणैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवഴുതിനാടെന്നും தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் மறுமலைகள் அந்தாதி செய்தார் அடியினையே எப்பொழுதும் செந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோல் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சிடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏயந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆழ்ந்த பெரும் சீரா சடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்தெல்கம் சோலை மதிலரங்கள் வள்புகள் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்மாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையற்போ நாடினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధంలో 2వ 10లో 8వ తిరువాయిమలిలో మనం 3వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం. వ్యాఖ్యానాన్ని చెప్పుకోవాలి. ఈరోజు 3వ పాసురం. పునఃకుమయనాం అహికుమరణాం உணர்த்ததன் தந்தியோ உந்தியோடு அகத்துமன்றி உணர்த்த திருவாகி தன் திருமார்பில் தான் சேர்
புணர்ப்பன் பெருங்குணர்ப்பு எங்கும் புலனே உணர்க்கும் மயனாம் மதிக்குமரனாம் உணர்த்தவுதன் உந்தியோடு ஆகத்துமன்றி புணர்த்த திருவாகி தந்தனும் திருமார் தன்மார்வில் தான் சேர் புணர்ப்பன் பெரும் புணர்ப்பு ఎంగుం పులనే. నిన్న మనం ప్రతి పదార్థాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం. తన నాభితో కూడా వచ్చినటువంటి సర్వేశ్వరుని యొక్క శరీరంలో అమరి ఉన్నటువంటి ఆయన అయనాం అంటే చెప్పుకున్నాం, అజుడు బ్రహ్మగారు, అరణాం అంటే హరుడు శివుడు. వీళ్ళిద్దరికీ కూడా తన దేహంలో చక్కటి చోటునిచ్చి తన్మార్విల్ తిరువాగి, ఆ మధ్యలో వక్షస్థలంలో అమ్మ ఉండేటువంటి చోటు, అంత గొప్ప స్థలంలో వీళ్ళకు కూడా ఒక స్థానాన్ని ఇచ్చి ఈ సర్వేశ్వరుడు వాళ్ళ చేత వాళ్ళ పనులని తాను వెనక నుండి చక్కగా చేయిస్తున్నాడు. అవన్నీ మనకి ప్రత్యక్ష సిద్ధాలే అని చెప్పి అతిమానుషశీల వృత్త వేషయ్య అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం శ్లోకాన్ని కూడా కూరేసులది చెప్పుకున్నాము. వ్యాఖ్యానంలోకి వస్తున్నాము. 255. ఇందులో మొదటి పాసురంలో పదాలు మిగిలిన పాసురాల్లో అక్కడక్కడ అలా ఉన్నాయని అనుకున్నాం కదా. ఆ ఉన్న దాంట్లో 3ஆம் பாட்டு இருவர் அவர் முதலும் தானே, ఆ పదం இருவர் அவர் முதலும் தானே ఎంగిర పదத்தை వరియాన్ ఎన్నుకొండు వివరియాన్ ఎన్నుకొండు, ఆ పదాన్ని అంటే బ్రహ్మకి రుద్రుడికి కూడా తానంతర్యామిగా ఉండి వారి చేత సృష్టి సంహారాదులు చేయిస్తాడు అనేటువంటి దాన్ని చెప్పి, శ్రీయప్పతియాన அவனுடைய அதிமாనుష చేష్టితంగళై ప్రత్యక్షిక్కలాం ఎంగిరార్, శ్రీయప్పతి అయినటువంటి అంటే ఆ మార్విల్ హృదయం మీద అమ్మని ధరించాడు కాబట్టి శ్రీయప్పతి అనేటువంటి పేరు వచ్చింది కదా. అలాంటి తండ్రి యొక్క అతిమానుష చేష్టలని మనం ప్రత్యక్షంగా రామకృష్ణాది అవతారాలలో విన్నాము, చూశాము అని చెప్తున్నారు. పునర్కుమయనాం ఇవత్తై సృష్టికయ్యే తొలిలాయిక్కర్ బ్రహ్మ ఉమాం, ఈయన చక్కగా సృష్టి చేయడానికి సహకరించేటువంటి పెరుమాళ్ళు. అంటే బ్రహ్మగారు సృష్టి ఆయన చెయ్యట్లేదు, లోపల ఉండి పెరుమాళ్ళు చేయిస్తున్నారు అనేది నొక్కి వక్కాణించడం అన్నమాట. అజక్కుమరమ అరణాం సుడితడి పోలే శ్మశానాల్లో చూడండి ఎప్పుడు కూడా మంటలు అలా మండుతూనే కాష్టాలు ఉన్నట్లుగా ఈ సంహార క్రియ అనేటువంటిది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఎల్ల వేళలా కూడా. ఇవత్తయ్యడి అడిక్తుకొండ నిక్కర రుద్రనుమా, ఆ సంహార క్రియను చేసేటువంటి రుద్రుడు. తదాదర్శిత బంధానో సృష్టి సంహార కారకో, వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఏతద్వో విబుధ శ్రేష్టౌ ప్రసాద క్రోధజౌ స్మృతౌ అని చెప్పినట్లుగా విష్ణు ధర్మంలో వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ మహానుభావులైనటువంటి బ్రహ్మ రుద్రుడు ఇద్దరూ కూడా తదాదర్శిత బంధానౌ పెరుమాళ్ళు చూపించినటువంటి మార్గంలో నడుస్తూ, అంటే మార్గనిర్దేశకం పెరుమాళ్లే చేస్తూ ఉంటే సృష్టి సంహార కారకో సృష్టిని సంహారాన్ని చేస్తున్నారు. అంటే దీనికి అంతర్యామిగా ఉన్నాడు అనేటువంటి విశేషాన్ని చెప్తున్నారు. ఎలాగా? సృష్టిం తతఃకరిష్యామి త్వామావిశ్య ప్రజాపతే, ఏ ప్రజాపతే ఏ బ్రహ్మ, నేను మిమ్మల్ని ఆవేశించి ఉండి సృష్టిని చేస్తున్నాను అనేటువంటిది నారాయణీయంలో చెప్పినదేమో. ఏ తద్వో విబుధ శ్రేష్టో ప్రసాద క్రోధజో స్మృతో తదాదర్శిత పందానో సృష్టి సంహార కారకో అని నారాయణీయంలో చెప్తే, విష్ణు ధర్మంలో ఉత్పాద్య పృథివీం సమ్యక్ స్థాపయిత్వా యథాపురం, లోకాలన్నిటినీ చక్కగా సృష్టింపచేసి సృష్టిం తతఃకరిష్యామి, అప్పుడు త్వామావిశ్య నిన్ను ఆవేశించి ప్రజాపతే బ్రహ్మ నేను నీకు అంతర్యామిగా ఉండి సృష్టిని చేస్తున్నాను అని విష్ణు ధర్మంలో చెప్పినట్లుగా తదాదర్శిత పందానో సృష్టి సంహారకారకో సృష్టిం తతఃకరిష్యామి త్వామావిశ్య ప్రజాపతే ఎంగరపడి అవనంతరాత్మావాయి నిన్ను ప్రవర్తిప్పిక, ఆయన లోపల ఉండి నడిపిస్తూ ఉంటేనే బ్రహ్మ గాని రుద్రుడు గాని తమ కార్యాలు తాము
చక్కగా చేయగలుగుతున్నారు. இவத்தை செய்கிறார்கள் புணர்த்த தந்தியோடு ஆகத்துமன்றே புணர்க்கும் தயா நாம் அழிக்க மரணாம் புணர்க்கமயனாம் அழிக்கு மரணாம் சிருஷ்டிக்கு பிரம்மா சம்ஹாரம் ருத்ருடு இவை தானிவர்கள் செய்ய వల్లరావదు అవన్ తిరుమేనియై పత్తి ఇరుంద పోతాయెత్తు. ఎలా చేస్తున్నారండి? పెరుమాళ్ళ యొక్క శరీరంలో ఉండబట్టే, ఆయన వీరిలో అంతర్యామిగా ఉండి నడిపించబట్టే సృష్టి సంహారాలు మిగిలిన దేవతలు చేయగలుగుతున్నారు. ఎలాగా? సనందనయ ప్రజై వాయిల్ ములై వాంగినాల్ కర్యాదా పోలే. పాలు తాగుతున్నటువంటి బిడ్డని తల్లి పాల నుంచి దూరం చేస్తే ఎలా గిలగిలలాడుతుందో, అలాగా ఈ బ్రహ్మ కూడా పెరుమాళ్ళ శరీరం నుంచి దూరం అయితే సృష్టి కార్యము చేయలేడు. నాభీ కమలంలో ఉత్పాద్యమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మతత్వానికి వెనక అంతర్యామిగా పరబ్రహ్మతత్వము దాగి ఉంది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. సామానాధికరణ్యత్తాలే ఇక్కడ చిన్న గ్రామర్ పాయింట్ చెప్తారు. ఏమని అంటే పునర్కుమయనామజిక్కుమరణం సృష్టికి బ్రహ్మ సంహారంకి రుద్రుడు కల నారాయణుడు అని ఇదొక సమాసం. ఆ నారాయణుడికి వీళ్ళిద్దరూ విశేషణాలు అంటారు. ఈ రెండు విశేషణాలతోటి విశేష్యమైన నారాయణుడు చెప్పాడు. అంటే నౌన్ ఫామ్స్, అడ్జెక్టివ్ ఫామ్స్ అని అంటామే. అందులో నామవాచక ప్రక్రియ పెరుమాళ్ళైతే ఆ విశేషణ ప్రక్రియ బ్రహ్మ రుద్రులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఆయనకి చెప్పినటువంటి విశేషణాలు. వాళ్ళకి తన శరీరంలో స్థానమిచ్చి వారి చేత ఆ కార్యక్రమాలను చేయిస్తున్నటువంటి అంతర్యామిత్వం, కారణత్వం. అంతర్యామిత్వం సొల్లిత్తు పునర్తదన్నుంది ఎంగయ్యాలే కారణత్వం సొల్లిత్తు. ఇక్కడ ఈ ఇద్దరిని విశేషణంగా చెప్పడం వల్ల వారికి అంతర్యామిగా ఉన్నాడు అంటే లోపల ఉండి నడిపిస్తున్నాడు అని అర్థం ఒకటి. జగత్ కారణత్వం రెండవ పదంతా ఏంటండి? జగత్ కారణత్వం. ఆ కారణత్వాన్ని కూడా చెప్పారు. ఆగత్తుమన్నయంగయ్యాలే తిరుమేనియై పెద్ద లబ్ధ స్వరూపరన్నుమిడం సొల్లిత్తు. ఆయన శరీరాన్ని ఆవాంతవాంగే సంభూతవు అని సాక్షాత్తు పరమశివుడు చెప్పినట్లుగా ఆయన శరీరంలోంచి రావడం వల్లనే, శరీర సంబంధం ఉండడం వల్లనే వారిద్దరికీ ఆ సృష్టి సంహార కార్యక్రమాలు చేయగలిగిన శక్తి నిలబడింది. పునర్త తిరువాగిత్తన్ మార్విల్ తన్ తిరుమార్విల్ నిత్య సంశ్లేషయ్యాయిరిక్కిర పెరే పిరాట్టియారై ఉడయ్యనాయ్. తన వక్షస్థలంలో నిత్య సంశ్లేష అగలగిల్లే నిరయ్యమన్ను అలర్మేల్ మంగయ్యురై మార్ప అన్నట్టు, నిన్ను విడిచి నేను క్షణం కూడా ఉండలేను అన్నట్లుగా ఆవిడ వక్షస్థలం మీద వేంచేసి ఉంది. ఎందుకండి? బ్రహ్మాది. ఇప్పుడు అదెందుకు చెప్తారండి ఆవిడ అక్కడ ఉందని? సంబంధం ఏమిటండి? బ్రహ్మాది గడుక్కు నిర్వాహకన్ ఎన్నవోపాది లక్ష్మీ సంబంధం ఐశ్వర్యత్తుకు ఉడలాగయ్యాలే. బ్రహ్మాదులకి ఎలాగ తాను మూలకారకుడో లక్ష్మీ సంబంధాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాలి. కాబట్టి శ్రీయపతిత్వం అది కూడా సర్వేశ్వరుడికి ఒక విలక్షణమైనటువంటి లక్షణము అని చెప్తున్నారు. పెరే పిరాట్టయ్య రోట్టై చేర్తి మేన్మైక్కం నేర్మైక్కం ఉడలాయిరిక్కిమిరే. అమ్మ ఉంది అని చెప్పడం వల్ల ఆవిడ యొక్క పురుషకార లక్షణం మనకి ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. అంటే మనం ఏ తప్పులు చేశామో ఆయన వాటినే చూసి శిక్షిస్తానంటే కిమేతన్ నిర్దోషక్క జగతి ఇది త్వముచిత ఉపాయే విస్మార్య స్వజనయసి మాత తదసిన. ఏంటండి తప్పులు చేయని వాళ్ళు ఎవరండి అని మన వైపున మాట్లాడే పురుషకార స్వరూపిణి. కాబట్టి ఆవిడ మేల్మైక్కుం నేర్మైక్కుం పరత్వానికి సౌలభ్యానికి కూడా ఆవిడ దగ్గర ఉన్న తల్లి. తాను చేర్పునరప్పన్ సృష్టిమాగ ఏ కారణవర్తిలే సాయిందరినవనెన్నదల్. సృష్టి కోసం తను ఎక్కడికి వెళ్ళాడండి? క్షీరార్ణవంలోకి వెళ్ళి ఆ ఆయన తలలో ఉన్నటువంటి శేషసాయి శేషుడి మీద పవళించినటువంటి స్వామి. తనకు తగుదియాను చేసి తంగళ ఇవుడయ్యవనెన్నుదల్. తాను చేసే పని తాను చేస్తున్నాడు, బ్రహ్మగారిచే చేయించే పని తాను చేస్తున్నాడు, రుద్రుడి చేత చేయించే పని తాను చేస్తున్నాడు. అంతర్యామిగా ఉండి కారకుడుగా ఉండి. కాబట్టి ఈ పాసురంలో అంతర్యామిత్వం, కారణత్వం అనే రెండు మాటలు
చాలా చక్కగా చెప్పబడ్డాయి. పరం పునర్పైంగం పులనే, ఇంకా ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మనకి బ్రహ్మాదిగల్ అధికరిత కార్యంగళై అవరుగల్ వழிయాలే నడత్యం. ఏమిటంటే బ్రహ్మాదులు చేసేటువంటి పనిని వాళ్ళకి మార్గనిర్దేశకం, ఇలా చేయంటూ చేయిస్తూ తాను అధికరిత కార్యంగళై తానే నడత్యం కోరుగయ్యాలే, తాను చేయవలసినటువంటి పనిని తానే చేస్తూ, అంటే తాను తన పని చేసుకుంటూనే వాళ్ళ ద్వారా సృష్టి సంహార కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ తన్నుడయ్య పుణం పురప్పు ఆనై తులిల్గళంగళం కానలా ఇరుక్కం. ఆనై తులిల్ అంటే దివ్య చేష్టలు. ఆ దివ్య చేష్టలన్నీ కూడా మనం రామకృష్ణాది అవతారాల్లో చూడగలుగుతాము అని చెప్పి ఈ పాసురంలో మనకి ఆ సంబంధార్థాన్ని, పునర్తు అనేటువంటి పదాన్ని 4 సార్లు వాడతారు చూడండి. పునర్తు అంటే మామూలుగా అయితే సంబంధార్థంగాను చెప్పుకోవచ్చు, స్వాధీనము అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు, అమ్మని వక్షస్థలంలో చెప్పుకున్న సంబంధము అని చెప్పుకోవచ్చు, సముద్రంలోకి వెళ్ళి పడుకున్నటువంటి సంబంధము, అంటే ఇన్ని సంబంధాలని ఆ ప్రయోగాలతోటి మనకి చెప్పాడు స్వామి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ 3వ పాసురంలో మనకు అందించారు. పాసురం ఒక్కసారి. పునర్కుమయనామజిక్కువరణం புணர்த்ததன் உவந்தியோடு ஆகத்துமன்றி புணர்த்த திருவாகிதன் மார்வில் தான் சேர் புணர்ப்பன் பெரும் புணர்ப்பு எங்கும் புலனே புலன் ஐந்துமேயும். 4వ பாசுரம். புணரைந்துமேயும் பொறியைந்து நீங்கி நலம் மந்தம் இல்லது ஓர் நாடு புகுவீர் அலமந்து வீயா அசுரரை செத்தான் பலமுந்து சீரில் படிமென் ஓவாதே. புலனைந்து மேயும் பொறியைந்து நீங்கி நலமந்து இல்ல அந்தம் இல்லது ஓர் நாடு புகுவீர் அலமந்து வீயா అసురరై సెత్తాన్ ఫలముందు సీరిల్ పడిమెన్ ఓవాదే. మొదటి దాంట్లో వీడు వీడు అన్నారు, ఇక్కడేమో నలమంద ఇల్లదు ఓర్ నాడు నాడు అన్నారు. ఆ పదం యొక్క అత్యద్భుతమైన అర్థాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పారు. ఇంకా మనం ప్రతిపదార్థంలోకి ప్రవేశిద్దాము. 4వ పాసురం ప్రతిపదార్థము. పులన్ అంటే పెరుమాళ్లలో అటు సర్వేశ్వరత్వం స్థిరంగా ఉంది, ఇంకా ఈయన శ్రీయప్పతి కాబట్టి మనం ఆశ్రయించేద్దామా అని ఆలోచిస్తుంటే ఇంకా ఆలోచిస్తారేంటండి, వెంటనే ఆశ్రయించేయండి, వెంటనే ఆశ్రయించండి అని చెప్తున్నారు. ఎందువల్ల వ్యాఖ్యానంలో చూడండి. పులన్ ప్రతిపదార్థం, ఇంద్రియాల చేత అనుభవింపబడేవి 5 విషయాలు. అవేంటండి? శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధాలు. ఈ 5టికే 5 ఇంద్రియాలు. అబ్బో అలా రెడీగా ఉంటాయి, పడిపోతూ ఉంటాయి ప్రపంచిక లౌకిక విషయాల పైన. 5ంటిని మేయం దాటుతున్న పొరి ఇంద్రియాలు, విషయాలను అనుభవించే ఇంద్రియాలు 5 చక్కగా క్లియర్ గా ఇచ్చారు. శబ్ద, స్పర్శ, రూపరస, గంధాలేమో విషయాలు. త్వక్ అంటే చర్మం, చక్షు అంటే కళ్ళు, శ్రోత్ర అంటే చెవులు, జిహ్వ అంటే నాలుక, గ్రాణం అంటే ముక్కు. త్వక్, చక్షు, శ్రోత్ర, జిహ్వ, గ్రాణాలు. ఈ 5 వేటిని మనకి అందిస్తాయి? శబ్ద, స్పర్శ, రూపరస, గంధాలని మనకి అందిస్తాయి. అలాంటి వాటికి నీంగి, వాటిని తొలగించి, వాటికి లొంగక మనని ఎప్పుడు చుట్టుముట్టేయాలని 5 ఇంద్రియాలు దివ్య ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే వాటికి లొంగకుండా నలం అందం ఇల్లదు, ఆనందానికి అంతులేని ఓరు నాడు ఒక దివ్య క్షేత్రం, పరంపదం, ఆనందం తప్ప ఏమీ లేనటువంటి ప్రదేశం పరంపదం. ఆ పరమ పదంలో పుగవీర్ ప్రవేశించాలని అనుకుంటున్న వారలారా, ఇది చాలా ముఖ్యమండి. మీరు పరంపదానికి వెళ్ళాలని అనుకుంటేనే పరమాత్మ ఇస్తాడు, అందరికీ ఇచ్చాడు. మోక్షాన్ని కావాలి అని కోరుకున్న వారికే ఇస్తాడు. సర్వమోక్ష ప్రదత్వం కాదు, మోక్ష ప్రదత్వం. ఎందువల్లంటే
ఆనాడు తల్లి చెప్పిందండి, మీకు కనుక స్నానం చెయ్యాలి అంటే రండి మాతోటే అని మొదటి పాసురంలో చెప్పినట్లుగా మీకు మోక్షంకి వెళ్ళాలి అని ఉంటే ఈ భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోండి అని చెప్తున్నారు. ఆ పరమపదాన్ని అనుభవించాలి, ప్రవేశించాలి అని కోరిక కలవారలారా. నాడు అంటే పరమపదం, వీడు అన్న పరమపదం. అలమరందు బియ్య మీ వ్యాకులత్వం పోయేలాగా అసురరై శెత్తాన్ రాక్షసులందరినీ చంపాడు. ఇదెందుకండి చెప్పారు? మాకు రావాలనుందిగానండి, మాకు చాలా అడ్డంకులున్నాయి, చాలా విరోధాలున్నాయి, రాలేకపోతున్నాం అంటే వాటన్నిటినీ రాక్షసులని చంపినట్లుగా చంపి మిమ్మల్ని తన దగ్గరికి ఆయనే చేర్చుకుంటాడు. ఫలం పడిమిన్, ముందు ఫలం పడిమిన్. మీరు సాధన మొదలెట్టేటప్పటికే ఆనందం మొదలైపోతుంది. అన్ని కార్యాల్లో ఒక పని చేయడం మొదలుపెట్టి చేసి 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 పూర్తయ్యాక ఫలం వస్తుంది, అప్పుడు రిజల్ట్. కానీ ఈ బ్రహ్మానందానికి ఒక్కసారి ఆయన సేవలో ప్రవేశించామంటే అడుగడుగున అది దివ్యానందాన్నే ఇస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానం 4వ పాటు 257వ పేజీ. 4వ పాటు அவனுடைய ஈஸ்வரத்தில் கண்ண யுவத்திருந்து ఇవి దుఃఖ అవ్వరు గిల్లయ్యన్ను. ఆహా, ఇంత గొప్పమైనటువంటి ఈశ్వరత్వం, లక్ష్మీపతిత్వం, శ్రీయపతిత్వం ఉన్నాయి కదా, వీటికి మించినటువంటి ఫలము లేదు. నన్మై పెరవేణం నిరుప్పార్, దీన్ని ఏమైనా సరే పొందాలి అనుకునే వారికే మోక్షం, అంతేగాని ప్రతి వాళ్ళకి మోక్షం రాదు. ఇప్పుడు రండి 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 అని కొట్ల దగ్గర పిలుస్తూ ఉంటారు, వెళ్ళిపోతే ఇచ్చేస్తారు ఏంటండి? దానికి తగ్గ మూల్యం ఏదైనా అక్కడ చెల్లిస్తేనే ఆ వస్తువు మనకి ఇస్తారు. అలా శ్రద్ధ అనే మూల్యాన్ని, భక్తి అనే మూల్యాన్ని మనం పెరుమాళ్ళకి సమర్పించాలి. అవனை కడుగా ఆశ్రయిక పారుంగోళి ఎంగిరార్. కడుగా వెంటనే ఆశ్రయించండి, ఆలస్యం చేయకండి. ఒక్క క్షణం పోయినా జీవితంలో వ్యర్థమే. ఇవాళే స్వామి పాదసేవలో మీ ఆత్మని ఆనందమయం చేసుకోండి. పులనిత్యాది పులనైనంగరిదు విషయంగడయ్యాయి. పులన్ అంటే విషయాలు. అవత్తిలే ప్రవణమాగ కడవనాన పొరి అయిందుండు. ఆ విషయాలలో చేరినటువంటి శ్రోత్రాదిగల్, ఈ కవి కన్ను, చెవి, ముక్కు, రసన, చర్మం ఇత్యాదివి, అవకు వశ్యరాగైత విరిందు, వాటికి మనం వశ్యం అయిపోయాం. ఇక్కడ ఒక చక్కటి ఉదాహరణ చెప్పారండి. ఎలాగంటే, சில పదార్థంగళై అరైనాత్తై కాటి ముడుక్కుమా పోలే. శిల పదార్థాలు కొన్ని ఉన్నాయండి, ఇంట్లో ఎలకలు తిరుగుతున్నాయండి. ఆ ఎలకలను పట్టాలి అంటే ఒక బోను పెట్టి, బోనులో ఏదో ఒక వాసన పదార్థాన్ని పెడతారు. ఆ వాసనకి ఆకర్షింపబడి అవి బోనులోకి వచ్చి పడిపోతాయి. మన ఇంద్రియాలు అలా పడ్డాయి. ఆ పోలిక చూడండి, చాలా అందమైనటువంటి పోలిక. ఎలాగా? శబ్దాదిగడిలే ముట్టి, మనకి ఉన్నటువంటి సంసారం అనే బోనులో శబ్ద, స్పర్శ, రూపరస, గంధాలు అనే 5టిని గుత్తిలా పెట్టారు మన పడేయడానికి. మనమేముంది, వెంటనే వెళ్ళిపోయాం, ఎలుక పడ్డట్టుగా ఆ బోనులో పడిపోయాము. చాలా చక్కటి పోలిక. నసిప్పిక్కయ్యాలే ఇంద్రియంగళై పురియంగిరదు, ఇత్తాల్ పరిచ్ఛిన్న వస్తు గ్రాహకమాన ఇంద్రియ వశరాగై తవిరందు. కాబట్టి ఇంద్రియాల్ని మనము తప్పించుకోలేము, అలా లాగేస్తాయి, అవి మనని విషయాల్లో ముంచేస్తాయి. అదే కాకుండా నలమిత్యాది నన్మైకు ముడివిండ్రిక్కే, ఆనందానికి అంతనేది లేకుండా ఒక ప్రదేశం ఉంది. ఇరిక్కిర నాటిలే, అలా ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో పొగవేండి ఇరుప్పార్, వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా? మీకు మోక్షానికి వెళ్ళాలని కోరికగా ఉంటే, నీరాడ పోదువీరు పోదిమినో నేర చెయ్యరు. అందుకదండి తల్లి, కోరిక ఉంటేనే అది అది మోక్షం. స్వవినాశంకాన్ మోక్షం ఎంగై అండ్రిక్కే. మనం చెప్పుకున్న మోక్షం అంటే ఈ శరీరం నాశనం అయిపోయి ఆత్మ బయటికి రావడం మాత్రమే కాదు. బయటకు వచ్చినటువంటి ఆత్మ ముక్తికి మోక్ష మహానంద అన్నట్లుగా ఆ ఆనంద స్వరూపమైనటువంటి పరమపదాన్ని చేరాలి. దానికి మోక్షం అని పేరు. ఎండ్రై ఎండ్రిక్కే
ఆత్మతమరాన ఇవర్. అలా ఎవరున్నారండి శరీరం నుంచి విడిపడ్డమే మోక్షము అని? చార్వాకులు, లోకాయతులు, మాయావాదులు వీళ్ళందరూ అలా చెప్పారనమాట. ఏంటంటే శరీరం నుంచి బయటపడ్డమే మోక్షము అని. కానీ మన రామానుజ సిద్ధాంతం ప్రకారము పరమానందధామమైనటువంటి మోక్షాన్ని చేరడమే ముక్తి, అంతేగాని బయటకు వస్తే చాలదు. ఆప్తతమరాన ఇవర్ నన్మైకు ముడివిల్లాదా ఆనందానికి అంతులేని ஒரு దేశ విశేషముండాగా అరుడెచ్చైదు వైతారిరే. మీకు తెలియదు, నేను చెప్తున్నాను. చాలా ఆనందమయమైనటువంటి ఒక అద్భుత ప్రదేశము ఒకటి ఉంది. పుగవీర్ ఇప్పెత్తుకు ఇసైవే అధికారమింగిరార్. అది పొందాలంటే మీకు ఈసై కోరిక ఉండాలి, తపన ఉండాలి, ఆశ ఉండాలి. అది లేకపోతే నేను బ్రతకలేననే తీవ్రమైనటువంటి కోరిక ఉండాలి. అలా ఉంటే అది లభిస్తుంది. అదొరునాడు ఉండాయి. ఒకవేళ ఉంది అనుకుందాము, అది పెరవేణం ఎన్నం నశయ్యం ఉండానాలం. మోక్షానికి వెళ్ళాలనేటువంటి కోరిక ఉన్నప్పటికీ ప్రబల విరోధిகள் కిడక్కుమాగిల్. అబ్బబ్బో, ఎన్ని విరోధాలు! మనం చేసుకున్న పాపాలన్నీ చుట్టూ వచ్చేసి వెళ్ళనీయకుండా ఈ ఆత్మని అణచిపెట్టేస్తూ ఉంటాయి. మరి అలాంటి శత్రువులని ఆగిల్ ప్రయోజనమిల్లయ్యే ఎన్నిల్. మరి ఎలాగండి, మాకు ఎలా లభిస్తుందండి ఈ పాపాలన్నీ అడ్డుపడుతుంటే? అలా మరందువీయ అసురరై చెత్తాన్ విరోధి పోకుగైనం పనియా విందిరార్. శత్రువుల్ని పోగొట్టినట్లుగా మీ పాపాలను కూడా పోగొడతాడు. ఎంత ధైర్యం ఇచ్చాడు! రాసి ఇచ్చేశారనమాట. తడుమారి ముడెందు పోంబడి అసురవర్గత్తై అడియచ్చైదాన్. భ్రమించి మన చుట్టూ తిరుగుతున్నటువంటి రాక్షసుల్లాంటి పాపాలన్నిటినీ వేళ్లతో సహా పెరం తుంబం వేరరనేకి తన తాళింకేసి చేరుతూ అంటారు. అంటే ఆ దుఃఖాన్ని సమూలంగా వేళ్లతో సహా లాగి అవతల పడేసేటువంటి పరమాత్మ తత్వము. అవనుడయ్య పలమందు సీరల్ పడిమిన్ పలం పెట్టెరెక్కర కళ్యాణ గుణంగలిలే ప్రవణరాగుంగోళ్. అన్ని పనులకి పని చేస్తే గాని ఫలం రాదు. కానీ ఈ భగవద్ధ్యానంకి మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచే ఆనందం అనే ఫలం వస్తుంది. భగవద్ధ్యానం యొక్క గొప్పతనం శాకుంతలంలో దుష్యంతుడి చేత చెప్పిస్తాడు కాళిదాసు. ఏమంటే, ఎక్కడైనా సరే చూసిన తరువాత వాళ్ళ ఆశీస్సులు మనకి లభిస్తాయి, కానీ ఆశీస్సులు లభించి నేను చూడడానికి వెళ్తున్నాను. శకుంతలని చిట్ట చివర మారీచాశ్రమంలో కలుసుకున్నటువంటి సమయంలో ఓ పిల్లాడు ఉంటాడు అక్కడ. వాడు ఏం చేస్తాడు, సింహం నోటిని ఇలా తెరిచి, నోరు ఇలాగే ఉంచు, నీ దంతాలు లెక్క పెట్టాలి నేను అంటాడు. సింహం పిల్లని. అయ్య బాబు, ఈ పిల్లాడేమిటి సింహం మీద ఎక్కడం ఏంటి, నీ దంతాలు లెక్క పెడతానండం ఏమిటి అని అంటే, అప్పుడు ఆ పిల్లాడికి చేతికి కట్టినటువంటి ఒక రక్షాబంధం కింద పడిపోతుంది. కింద పడిపోగానే దుష్యంతుడు వెళ్ళి తీసి కడదాం అనుకుంటాడు. తీసేటప్పటికి ఒక అమ్మాయి పరిగెట్టుకుంటూ వస్తుంది. అది ముట్టుకోకండి, ముట్టుకోకండి, అది తండ్రి తప్ప ఎవరు ముట్టుకున్నా కాలసర్పం అయిపోతుంది అని. అలాగానే తాను తీసి కట్టేటప్పటికి అది ఏమీ అవదు. అంటే వాడు తన కొడుకే అనేటువంటి నిదర్శనం దుష్యంతుడికి తెలుస్తుంది అంటాడు కాళిదాసు. ఇంకా మారీచ మహర్షిని చూడనే లేదు, ఫలం వచ్చేసింది. ఫలాన్ని పొంది ఋషి దర్శనానికి వెడతాము, పెద్దల యొక్క మహిమ ఇంత గొప్పది కదా అంటాడు. అలాగే ఇక్కడ ఫలం ముర్పట్టిరెక్కర కళ్యాణ గుణం గలిలే ప్రవణరాకుంగోళ్. ఫలాన్ని ఆశ్రయించడానికి ముందు నుంచే ఫలం వచ్చేస్తుంది అనేదాన్ని చెప్తున్నారు. సుసుఖం కర్తుమవ్యయం, సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఏమిటండి అది? రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. అది 9వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా ఇది చెయ్యడం చాలా తేలికయ్యా, దాన్ని నువ్వు చేయడానికి ప్రయత్నించు. ఎన్నంబడి స్మర్తవ్య విషయ సారస్యత్తాలే సాధన దశయ్యే తొడంగి ఇనిదా ఇరుక్కుమిరే. అసలు మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచే ఆనందాన్ని ఇస్తుంది భగవద్ధ్యానము. అయిపోయిన తర్వాత కాదండి, ఆ ధ్యానం చేసుకుంటుంటేనే బద్ధేనాంజలిన నతయన శిరస గాత్రై సర్వమోద్యమై కంఠేన స్వరగర్జదేన నయనేన
తీర్న బాష్పాంబున, ఆనందంతో అలా కళ్ళల్లోంచి నీరు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది భగవద్ధ్యానంలో నిజంగా మునిగినప్పుడు. ఎప్పుడండి? ఓ వాదే సదా అపర్వని కడల్ తేండలాగాది ఎన్నమా పోలే. ఎప్పుడునండి ఎప్పుడు చేయకూడని కొన్ని పనులు ఉన్నాయండి. ఏమిటంటే అశ్వత్థం, రావి చెట్టు ఉందండి. అశ్వత్థం, సింధు రాజంత, సముద్రం ఉందండి. వీటిని సేవేత న స్పృశేత్, ఎప్పుడు చూడొచ్చు కానీ ముట్టుకోకూడదు, రోజు ముట్టుకోకూడదు. మందవారే స్పృశేత్ పూర్వం, శనివారం నాడు రావి చెట్టుకి పూజ చేయాలి ముట్టుకొని, శనివారం నాడు మాత్రమే ముట్టుకోవాలి. మందవారే స్పృశేత్ పూర్వం అపరం పర్వణి స్పృశేత్, సముద్రాన్ని పండగ రోజులలోనే ముట్టుకోవాలి. పండగ అంటే అమావాస్య, పౌర్ణమి, వాటికి పర్వదినాలు అని పేరు. అప్పుడే సముద్రాన్ని తాకాలి. సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తాం, సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆనందం వచ్చేసి ఆ కెరటాలు మన పాదాల మీకు రావాలి అని అక్కడికి వెళ్ళి దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడతాం. చాలా భక్తిగా ఆ తీర్థం తీసి నెత్తి మీద వేసుకుంటాం. అది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చెయ్యకూడదు. అది ఎప్పుడు చేయాలి? అమావాస్య, పౌర్ణమి రోజులైతేనే సముద్రాన్ని తాకాలి. మందవారం, శనివారం అయితేనే అశ్వత్థ వృక్షాన్ని తాకి నమస్కరించాలి. ఎందుకంటే అది విష్ణు స్వరూపమని ఆ చెట్టుని పూజించేటువంటి సిద్ధాంతం ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఆ చెట్టుని మందవారం నాడు. ఇలా వాటికి నియమాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ పెరుమాళ్ల ధ్యానంకి అపర్వని కడల్ తేండలాగాది ఎన్నమా పోలే ఒక నియతి ఇల్లై ఎదుక్కు, వాటికి ఆ నియమాలు ఉన్నట్లుగా ఏమండి భగవంతుడి ధ్యానాన్ని పండగ నాడే చేయాలి, మంచి రోజే చేయాలి, అసలు ఏ నియమం లేదు. ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా సరే చేయొచ్చు. అది దానికి మనకి ద్రౌపదీదేవి ఉదాహరణ. మారాదే ఆశ్రయక్క పోరంగాళ్, ఏ నియమం లేకుండా కూడా పెరుమాళ్ళను ఆశ్రయించవచ్చు. తమకు రసిద్ధపడియాలే, మీకు నచ్చిన విధంగా మీ పెరుమాళ్ళను మీరు పూజ చేసుకుంటున్నారు. మీకు ఎలా ఇష్టమో అలా పెట్టుకుంటారు. ఇంకోళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్లు మీరు చేయరు కదండి. ఈ పెరుమాళ్ళు ఇక్కడ ఉండాలి, ఈ పెరుమాళ్ళు ఇక్కడ ఉండాలి, ఈ పువ్వులు వీరికి సమర్పించాలి, ఈ గంధం వీరికి సమర్పించాలి, ఇలా ఏదో మన మనస్సుకి ఇష్టమైన పద్ధతి ఒకటి ఉంటుంది. ఇడై విడా మళ్ళీ అనుభవింగోళెంగిరారెండ్రు, ఇంకా దాన్ని నిత్యం చేయొచ్చండి. ఆరాధన అనేటువంటిది సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ చేయొచ్చు. నాను సొన్నేన్ నమరుమురై ఎన్నుమా పోలే, దీనికి తిరుమంగయ్యాళ్వారు చెప్పినటువంటి ఒక పాసురాన్ని కూడా చెప్పారు అన్నమాట. కానువెన్నుంగు రంగుం ముసువం పడయ్యా వడలరక్కర్ మానం అజిత్తు నిన్న ఎన్నియాం ఎన్న ఎమ్మాం ఎనక్కెన్றும் தேனும் பாலும் அமுதுமாய திருமால் திருநாமம் நானும் சொன்னேன் నమరుమురై మిన్నమో నారాయణమే. తిరుమంగయ్యాళ్వారేమో నామ వైభవాన్ని ఎక్కువ చెప్పారు, నమ్మాళ్వార్లేమో గుణ వైభవాన్ని ఎక్కువ చెప్పారు. ఇది జనరల్ గా పెద్దలు చెప్పినటువంటి మాట అన్నమాట, ఒక అందమైనటువంటి మాట. కాబట్టి మీరు సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ కూడా చక్కగా పెరుమాళ్ల ధ్యానము చేయవచ్చు అంటున్నారు 4వ పాసురంలో. పులందైందుమేయం పొరియైందు నెంగి నలమందం వెళ్ళదు ఓర్నాడు పుగువేర్ అలమందు వేయ అలై సెత్తాన్ పలముందు సీరెల్ పడిమెన్. ఓవాదే, ఓవాదే చాలా ముఖ్యమైన పదం. సర్వకాల సర్వావస్థలయందు చెయ్యొచ్చు, దీనికి నియమము లేదు. 5వ పాసరం. ఓ వాత్తు ఎర్పిరవి ఉట్పడ మత్తై వెయ్యం மூவாத்தனி முதலாய் மூவலகும் காணலும் மாவாகி ஆமையாய் மீனாகி மானிடமாம் தேவாதி தேவ பெருமான் என் தேர்த்தனே. ஓவாத்துயர் பிறவி உட்பட மத்தையவையும் மூவாத்தனி முதலாய் மூவலகும் காணலோன் மாவாகி ஆமையாய் மீனாகி మానిడమాం దేవాది దేవ పెరుమాం ఎంతేర్తనే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి అవతారాల గురించి వర్ణించినటువంటి పాసురంగా ఈ 5వ పాసురాన్ని చెప్తారు. ఈ 5వ పాసురంలో ఇనైన నామెప్పొరుట్కుం, మొదటి పాసురంలో 3వ లైన్లో ఉంది చూడండి.
ఇణైవనామెప్పొరుక్కుం అంటే వాళ్ళకి సజాతీయుడై వస్తాను అనే పదానికి సంబంధించినటువంటి పాసురము ఈ 5వ పాసురం. ప్రతిపదార్థం చూడండి. ఓవాత్తుయర్పిరవి ఉట్పడా మత్తయ్యవయ్యం ఓవా ఓవా సదా ఎప్పుడు ఎడతెగకుండా తుయర్ దుఃఖాలని పిరవియుట్పడ మనకి కలిగించినటువంటి అంటే మనకి ఈ జన్మించడము షడ్భావ వికారాలని చెప్పుకున్నాము, మార్పు చెందడము, దుఃఖాలు అనుభవించడం, వీటన్నిటినీ మత్తయ్యవయ్యం మత్తయ్యవయ్యం తక్కిన స్థితి సంహారాలన్నీ కూడా మూవా తని మొదలాయ్ నాశము లేని అద్వితీయ కారణుడు. ఆయనకి నాశము లేదండి, మనకి అవన్నీ ఆ స్థితులు కలుగుతూ ఉంటాయి. ఏమిటవి? షడ్భావ వికారాలని చెప్పుకున్నాము. మనం పుట్టడం, అసలు ఉండడం, పుట్టడం, పెరగడం, మార్పు చెందడం, తర్వాత పరిణమించడం, నశించడము అనేటువంటి షడ్భావ వికారాలు కలిగి మోవలగం కావలోన్ అలాంటి మనకి తని మొదలాయి ఆది కారణమైన వాడు. 2వ పది కారణత్వాన్ని చెప్తోందని చెప్పుకున్నాం. ఆ పదాన్ని అడుగడుగునా చెప్తూ ఉంటారు. తని మొదలాయి, తని అంటే యునిక్ అనమాట, అద్వితీయం. ఇంకా అలాంటి వాడు 2వ వాడు లేడు అని చెప్పడానికి. అద్వితీయ కారణమై మోవలగం కావలోన్ 3 లోకాలని రక్షకుడై దేవాదిదేవ బ్రహ్మరుద్రాదులకు దేవతలైన నిత్య సూరులకి కూడా. దేవ అంటే బ్రహ్మరుద్రాది దేవతలు, దేవ అధిదేవుడు అంటే వారి చేత కూడా పూజింపబడే నిత్య సూర్యులకు కూడా ఈయన పెరుమాన్ స్వామి నిత్యసూరి నిర్వాహకుడు. ఎంతీర్తనే నాకు పవిత్రుడు, నాలో ఉన్న దోషాలన్నీ వేళ్లతో సహా తీసి పడేసిన, నన్ను పవిత్రం చేసిన పవిత్రమూర్తి. ఆయన ఎన్ని అవతారాలు ఎత్తాడో తెలుసండి. ఈ పాసురంలో స్పెషల్ మా వాగి. మా అంటే గుర్రం అండి, గుర్రము ముఖము కలిగిన వాడు హయగ్రీవుడు, హయగ్రీవ అవతారము. మా వాగి అంటే హయగ్రీవ అవతారము. ఆ మయ్యాయ్ కూర్మము, కూర్మము బాలసముద్ర మదనంలో మందరగిరి పడిపోకుండా ఉండడమే కాదు, దేవతలకి భుజశక్తి చాలకపోతే తన భుజశక్తిని అందించడమే కాదు, అమృతాన్ని పుట్టించడమే కాదు, 6 చోట్ల తాను ఉండి ఆ బలాన్ని చూపించి క్షీర సముద్ర మదనాన్ని చేయించినటువంటి అద్భుతమూర్తి కూర్మం అనమాట. ఆ మయ్యాయ్ మీనాగి, మీను అంటే మత్స్యం, మత్స్యావతారం ఎత్తి మానిడం మనుష్యుడై అవతరించి. ఒక పాసురంలో 4 విశేషాలని చెప్పారు. ఈ 4 కూడా వేదాన్ని మనకి అందించిన విద్యావతారాలు అంటారు. వీటికి పేరేంటి? విద్యావతారాలు అంటారు. అది వ్యాఖ్యానంలో మనం చూద్దాము. 5వ పాసురము వ్యాఖ్యానము 259వ పేజీ. 5ஆம் பாட்டில் ఎన్నార్. మొదటి పాసురంలో అందరికీ సజాతీయుడై వస్తాను అన్నమాట అత్తయ్య ఉపపాదిక్కిరార్. ఇది ఇంత నిర్మాణాత్మకంగా ఏవో కొన్ని రత్నాలను ఒక చోట ముందు పాసురంలో పెట్టేసి, ఈ రత్నాన్ని మొదటి పాసురంలో, ఈ రత్నాన్ని 2వ పాసురంలో, ఈ రత్నాన్ని 3వ పాసురంలో. అసలు అది ఎంత ప్లాన్డ్ గా చేస్తే రచించగలం? ఒక పద్యాన్ని రాసి ఆ పద్యంలో ముక్కలు మిగిలిన 10 పద్యాల్లోకి రావాలి, అలా రాయాలంటే ఎంత కష్టమండి. అలాంటిది పాసురాలని మొదటి పాసురంలో ఆ దగద్దగాయమానమైన పదాలన్నీ పెట్టి ఒక్కొక్క పాసురంలో ఒక్కొక్క ముక్కకి వ్యాఖ్యానము అని చెప్పుకుంటూ వెళుతున్నారనమాట. ఓవాత్తు ఎర్పిరివై ఇప్పడాకీలే நெந்தும் துயர்பிறவை என்னார் இதிலே ஒரு கால் விட்டு பிடக்கும் அது ఉమ్మెల్లై ఎంగిరార్. ఏమండి, మనకి దుఃఖం ఉందండి ఈ సంసారంలో. ఒకసారి ఉండి ఒకసారి లేకుండా ఉంటుందా? అబ్బే, అలా భ్రమింప చేస్తుంది తప్ప అన్ని పనులలోనూ కష్టం సుఖం, కష్టం సుఖం, కష్టం సుఖం, ఆనందం దుఃఖం, ఆనందం దుఃఖం, ఆనందం దుఃఖం. చిన్నదానికి ఉదాహరణ కూడా, వచ్చారు అంటే దుఃఖం, ఆనందం, వెళ్ళిపోతారు అంటే దుఃఖం. ఆ రివర్స్ లో కూడా అవుతాయి అనుకోండి. ఎవరైనా వస్తే
దుఃఖం వస్తుంది, బాబు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారా, ఆనందం వస్తుంది. అది ఇష్టం లేని వాళ్ళ విషయం. అది అలా కాదు. మనకి ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళు వచ్చారు అంటే ఆనందం, వెళ్ళిపోతారు అంటే దుఃఖం అన్నమాట. ఇది ఒక కాల్ పెట్టే పిడక్కుమది వెళ్ళయ్యంగిరా. ఈ భగవన్నామ ధ్యానంలో వచ్చే ఆనందానికి అసలు అంతు అనేటువంటిదే ఉండదు. మీరు అనుభవించి తెలుసుకోండి. ఉచ్చవేయడం విడాదు విడైకక్కడవదానా. అవిచ్ఛిన్నంగా వస్తున్నటువంటి దుఃఖాలని పోగొట్టేటువంటి స్వామి. ఏ కష్టం వచ్చినా ఆ దైవం ముందు నిలబడి ప్రార్థిస్తే ఆయనే దాన్ని కొండల్లా వచ్చి మేఘాల్లా చెదిరిపోతాయి అనేటువంటి దానికి ఉదాహరణ అన్నమాట. జన్మంతడక్క మానమాగా మత్తుం ఉండానా ఆయిందుకం. జన్మ అని ఒక మాట అన్నారండి. జన్మ అంటే అస్థి పరిణమతే, చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాము. అస్థి పరిణమతే, వివర్ధతే, అపక్షీయతే, వినశ్యతి. జన్మ జన్మ మొదలైన 5 విషయాలు. అందువల్ల ఈ 5 విషయాల్లో జన్మని చెప్పలేదు. మొత్తం అవి 6ని ఏమంటారు? షట్ భావ వికారములు. 6 మన జన్మకి కారణాలు. ముందు ఆత్మ ఉండాలి, ఉన్నదేమో జన్మ పుట్టాలి, పుట్టినదేమో పరిణమతే పెరుగుతూ వెళ్ళాలి, పెరుగుతూ వివర్ధతే మాక్సిమం పెరగాలి, అపక్షీయతే అక్కడి నుంచి కొంచెం కొంచెం వయస్సు తరిగిపోవడం మొదలు పెడుతుంది, వినశ్యతి చివరికి పోతుంది. వీటిని షడ్భావ వికారాలు అని అంటారన్నమాట. అవిద్య, జన్మ, కర్మ, రుచి, వాసన వీటితోటి ఉండేటువంటి జన్మ தொடக்கமான மொத்தமுண்டான ஐந்துக்கும் அவன் உடைத்தான பதார்த்தங்களுக்கும் மூவாயங்கிற வித்தை கீழே கூட்டுதல், మూవా తని మొదలెండ్రు మేలే కూట్టుదల్. ఒకటేమో కీజే కూట్టుదల్, ఒకటి మేలే కూట్టుదల్ అని ఇచ్చారు. మూవా అంటే ఇంతకు ముందన్న మూవ ఆది కారకుడైనటువంటి వాడు. తని మొదలెండ్రు మేలే ఆదికారకుడా, జగత్కారకుడా. ఈ మూవ అన్న పదాన్ని అంత అందంగా ఇక్కడ చూడండి. 2వ పాదంలో మూవా తని మొదలాయి అని అక్కడ ఒకసారి అన్నారు. 3వ పాదంలో మావాగి ఆమయ్యాయ్ మీనాగి మానడమాందేవాది దేవ పెరుమాన్యంతీర్తనే. ఆ పదాలు కూడా అంత అందంగా ఎలా పడతాయో పాసుర నిర్మాణంలో. ముసియాద అద్వితీయ కారణమెన్నుదల్, విసుగులేని సృష్టి పెరుమాళ్ళది. అసలు ఒక పని చేస్తే పాడైపోతే మళ్ళీ చేయబుద్ధి అవ్వదు. 2-3 సార్లు ఏదైనా ప్రయత్నించామనుకోండి, పాడైంది అనుకోండి, ఇంకా జీవితంలో ఇది చెయ్యకూడదు అనిపిస్తుంది. కానీ పెరుమాళ్ళకి అలా కాదండి. తన్ పక్కలిలే వశపడు వేణం ఎన్ను నిனைத்து ఉపకరణంగళై కొడుతు విడ. వీళ్ళను బాగు చేద్దామని తనకి ఉపయోగిస్తారు అనుకుని అందమైనటువంటి ఇంద్రియాలను ఆయన ఇచ్చాడు. ఉపకరణంగళై కొండు ఆ ఇంద్రియాలు మనం హాయిగా తీసుకున్నాం. వழிకెడ నడవా నిండ్రాల్, కానీ అటు వెళ్ళవలసినవి ఇటు వెళ్ళిపోయాయి. ఇటు పరమాత్మ ఉన్నాడు, ఇటు లోకం ఉంది. ఈ ఇంద్రియాలు ఇచ్చాడు, అవి డైరెక్ట్ గా వచ్చి ఇలా ఉంది, సంసారంలోకి తిరిగిపోయాయి, విషయాలలోకి వెళ్ళిపోయాయి. శబ్ద స్పర్శలు సవరూప గంధాలను అనుభవించడానికి తాపత్రయపడ్డాయి. చూశాడు, ఇస్తే ఇలా చేశాడేంటి వీడు, అయ్యయ్యో నన్ను ప్రార్థిస్తాడని ఇస్తే లోకం మీ పడ్డాడేంటి వెళ్ళి అని ముందు కాస్త బాధ వేసింది. కానీ இப்போதிங்கனே போய்த்ததாகி క్రమத்திலே நம் పక్కలిలే రుచియే పిరత్తు మెట్లు కొళ్ళగిరో ఎండ్రు పోన్లే. అసలు వెళ్ళడం అనేది తెలిసింది కదా, విసుగు పుట్టాక మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి నా వైపు వస్తాడులే అని సమర్థించుకున్నట్టు. పాపం వెర్రాయన. అసలు వెళ్ళడమే గానీ మనం ఎప్పుడు వెనక్కి రాము. దాన్ని ఎలా వదిలిపెట్టగలమండి? అంత ఆనందాన్ని. ఇది ఒకటి ఉందని మనకి తెలియనే తెలియదు. ఎన్నో అనుమతి దానత్తై పళ్ళి ఉదాసీనాయ్ ఇరుక్కం. ఏదో ఒక నాటికి నా దగ్గరికి వస్తాడులే అని ఉదాసీనుడుగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు తన్ని నైవైపిత్తపోర చేయదేయం అనుకుంటున్నాడు కానీ ఒక్కడు రావట్లేదండి. అటు వెళ్ళినవాడు వెళ్ళడమే, అటు వెళ్ళినవాడు వెళ్ళడమే. ఇప్పుడు మనకి అమెరికా వెళతాం, 5 ఏళ్ళు ఉద్యోగం చేసి వస్తాం అంటారండి. మనం చూస్తున్నాం లౌకికంగా. వెళ్ళినవాడు ఎవడైనా వస్తున్నాడండి? ఎవడైనా ఏదైనా ఇంకా తప్పకపోయి ఏదో కారణాలు వస్తే వస్తారేమో కానీ, అబ్బాయి మా పిల్లలు ఇక్కడే పుట్టాడు, అబ్బాయి మా వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండాలని
అప్పుడే ఇక్కడే ఇల్లు వాకిళ్ళు కొనుక్కున్నాం, ఈ ఆనందాలే అనుభవిస్తాం. ఎందువల్లంటే ఒకసారి అంటే ఇంక అంతే అయిపోయింది అనమాట. అలా మన ఇంద్రియాలు ప్రపంచంలోకి వచ్చాయి అంటే పెరుమాళ్ళ వైపు అప్పుట ఆయన అనుకుంటాట, ஒரு கால் பதத்தத்திலே என்னோ సోంబిక్కై వాంగాదే మేలే మేలే పోలుమా పోలే. ఒకసారి చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఇలా చేశారు అని విసుగు రాదుటండి. మళ్ళీ 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 గుర్తు చేస్తూనే ఉంటాడట. ஒரு కాలల్లా ஒரு కాలావిలం ఆగిరదు, ఒకనాడు కాకపోతే ఒకనాడైనా రారా అని ఎన్ను సృష్టియా నిற்கும் సోంబాది పల్లరువై ఎల్లాం పడర్విత్త విత్తాయన్న కడవదిరే. ఆళ్వార్లు చెప్పినట్లుగా అది పెరియ తిరువందాదిలో చెప్తారు. అది పెదనట్టులో தாம்பலா பண்ணாலும் மத்த தயம்புதானிகள தானிழகா பாம்பாலா பொண்டு பாடத்தாலும் சோம்பாதி பல்லருவை எல்லாம் படர்வித்த வித்தாவும் తొల్లూరువై యారు అరివారు సొల్లు. ఏదైనా సరే ఆనందానుభవంలో పడ్డవాడు అందులోంచి అదే ఆనందం ఇంకంతకంటే లేదు అనుకుంటాడు. దీన్ని ఎవరితో పోల్స్తారు అంటే బావిలో కప్పతోటి పోలుస్తారు. బావిలో ఉన్నటువంటి కప్ప ఇదే ప్రపంచం అనుకుంటాడు. దానికి అసలు వేరే చెరువులుంటాయని, సరోవరాలుంటాయని, సముద్రాలుంటాయని తెలియనే తెలియదు. అలా మనం కూడా సంసారం అనేటువంటిది ఈ ఇందులో పడి కొట్టుకుంటూ ఉంటామే కానీ దీనికంటే అతీతమైనటువంటి ఒక దివ్య ఆనందమైన వీడు నాడు పరమపదం అనేటువంటిది ఒకటి ఉందని గుర్తించలేకపోతున్నారు. ఇప్పటి ఇవన్ సృష్టిస్తూ రక్షిప్పదెవ్వడవన్నీ. ఏమండి, ఎవరెవరిని రక్షిస్తాడండి ఇలాగా అంటే మూలకం కావలోన్, మూడు లోకాల వాళ్ళని రక్షిస్తాడు. ఈ మూలకం అనే చోటండి కింద చక్కగా వ్యాఖ్యానంలో ఇచ్చారు. గీటు కింద 1 2 3 4 5 5th లైన్ చూసుకోండి. భూర్భువః సువః ఇంద్ర మూడు లోకమం కృతకం. మూడు లోకాలు అంటే మూడు పేర్లు పెట్టాడు. కృతక, అకృతక, కృతకాకృతక అని మూడు లోకాలు ఉన్నాయి. కృతక లోకాలు అంటే ఏమిటండి? భూహు భువః సువః, వీటిని కృతక లోకాలు అంటారట. జనః తపః సత్యం వ్యంగిరమోన్నం అకృతకం. జనః తపః సత్య, ఈ మూడు లోకాలకి అకృతకములు అని పేరు. మహర్లోకం కృతకాకృతకం, ఒక లోకం రెండు కలిసి ఉన్నటువంటిది, వాటికి రక్షకుడు. ఇదే మనకి పక్క పేజీలో ప్రమాణ తిరట్టులో సాధికారికంగా చెప్పేశారు. ఏమని? త్రైలోక్యమే తత్కృతకం మైత్రేయ పరిపట్యతే జనః తపః తథా సత్యం ఇది చ కృతకత్రయం. కృతకాకృతకః మధ్యే మహర్లోకైతు స్మృతః శూన్యో భవతి కల్పాంతే యో అత్యంతం వినశ్యతి. ఎన్ని లోకాలు కూడా కల్పాంతంలో వాటి దారిని అవి పోతాయి, నశించిపోతాయి. ఎన్ని ఉదాహరణలు ఇచ్చారో ఆ పేర అంతానండి. ఆ ఉదాహరణలు చూడండి. బ్రహ్మాండ పురాణంలో తౌ హత్వా దానవ శ్రేష్టౌ హరిర్హయసిరా మునే, అది తర్వాత చెప్దాం. మా వాగి అనేటువంటి దానికి ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు? మా కావలోన్ శాస్త్ర ప్రధానాది కళాలే రక్షికై, శాస్త్రాన్ని ఇవ్వడం వల్ల రక్షించాడు. ఈ పాసురంలో ముఖ్యార్థం ఇది. హయగ్రీవుడై శాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు. కూర్మావతారంలోనూ పురాణాదులు ఇచ్చాడు, మీనావతారంలోనూ పురాణాదులు ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు రక్షిప్పదన్ మేల్మై కులయ్యాదే నిన్నో వెన్నెల్. ఎలాగండి? మా వాగి ఇచ్చాది అకర్మవశ్యనాన అవన్ కర్మవశ్యరోడే పిరందదా ఎత్తు. ఏ అవసరం లేనివాడు అకర్మవశ్యుడు, కర్మ లేనివాడు మన కోసం కర్మ వాళ్ళు పుట్టినట్టుగా మనుషులుగా కూడా పుట్టాడండి. రాముడుగా, కృష్ణుడుగా కర్మ చేత మనిషి పుట్టాడే, అలాంటి మానుష జన్మని కూడా ఎత్తాడు. మా వాగి హయగ్రీవమూర్తిగా అవతరిత్తప్పటి మొట్టమొదటిది హయగ్రీవ స్వరూపం. ఇప్పుడు దానికనమాట. మా వాగి బ్రహ్మాండే తౌ హత్వా దానవ స్రష్టౌ హరిహైసిరామునే ఆదాయ వేదాన్ ఆగచ్చదంతికం పరమేష్ఠినః. మధుకైటబులు అనేటువంటి రాక్షసులను చంపి హయగ్రీవ రూపంలో
ఆ వేదాలన్నీ తీసుకొచ్చి పరమేష్ఠికి ఇచ్చినటువంటి అవతారము హయగ్రీవతారము. అందుకే మనకి చదువులు కావాలి అంటే జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వ విద్యానాం, అన్ని విద్యలకి మూలమూర్తి హయగ్రీవం ఉపాసమహే. అది వేదావతారము అని పేరు హయగ్రీవ స్వామికి. మా వాగి హయగ్రీవమూర్తి అవతరిస్తపడి ఆమయ్యాయ మీనాగి. ఆమయ్య అంటే కూర్మావతారం, మీనాగి అంటే మత్స్యావతారము. అవిద్యా ప్రకాశకమాన విద్యా ప్రకాశకమాన అవతారంగల్. ఈ అవతారాలన్నీ విద్యని ఇచ్చేటువంటి అవతారాలు. అదేంటండి, విద్యను ఎక్కడిచ్చారండి? మానిడం రామకృష్ణాద్యవతారంగల్. మరి రాముడిగా వచ్చి ఆచరించి చూపాడు, కృష్ణుడిగా వచ్చి భగవద్గీతోపదేశాన్ని చేశాడు. ఎంత విద్యని ఇచ్చాడండి. మరి ఆ 2 అవతారాలు ఏమిటండి? కూర్మము, మత్స్యము. అవి పురాణ వాంగ్మయానికి మూలకారకాలు అయ్యాయి. మత్స్య పురాణం, కూర్మ పురాణం, వీటన్నిటినీ రచించారే. ఆ అవతారాల వల్ల ఆ పురాణ వాంగ్మయం మనకి లభించింది. విద్యా ప్రకాశకమాన అవతారంగల్. ఇవి విద్యని ప్రకాశింపచేసే అవతారాలు. మానిడమాం, మనిషిగా ఎలా వచ్చాడండి? రామకృష్ణాద్యవతారంగల్. అనుష్ఠేయార్థ ప్రకాశమాన అవతారంగల్. మంచి పదం. అనుష్ఠానము, అనుష్ఠేయం, చేసి చూపించవలసినటువంటి ధర్మం. దానికి శ్రీరామావతారాన్ని మించినటువంటి ఉదాహరణ వేరొకటి లేదు. రామావతారం అంతా చేసి చూపించిన అవతారం. కృష్ణావతారం అంటే చెప్పి చూపించిన అవతారం. ఏది చెప్తాడో అది చేయడు కృష్ణావతారం. రామావతారంలో ఏది చెయ్యాలో అది చేసి చూపిస్తాడు. మర్యాదానాంచ లోకస్య కర్త కారయితాదిశః ఎన్నం. దీనికి రామాయణంలో హనుమంతుడు సీతతోటి ఒక అందమైన మాట అంటాడండి. రక్షిత జీవలోకస్య స్వజనస్యాభిరక్షిత రక్షిత స్వస్య వృద్ధస్య ధర్మస్య పరంత ధర్మస్య చ పరంతప రామోభిరామో లోకేస్మిన్ చాతుర్వర్ణస్య రక్షిత మర్యాదానాంచ లోకస్య కర్త కారయితాదిశః. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి అమ్మ సీతమ్మ తల్లి. ఆయన యొక్క స్వభావం నీకు తెలియదు చెప్పమని అడిగావు కాబట్టి చెప్తున్నాం. చాతురు వర్ణాల వారిని, అందరినీ, జంతు రూపాల వారిని. సుగ్రీవుడు వానరం, ఒక జంతువు కదమ్మా. అయినా సరే ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ రక్షించడమే తన జీవన యానంగా పెట్టుకున్నటువంటి మహానుభావుడు శ్రీరామచంద్రుడు అని చెప్పినట్లుగా యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ. ఇది ఎక్కడదండి? భగవద్గీతలో యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తతదేవ ఇతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకః తదను వర్తతే. ఇప్పటి తాడవిట్ట అవతరిక్కరవన్నారార్ అంతానార్యన్నెల్. ఎవరండి ఇలా అవతరించిన ఆయన? 4 చెప్పారు మీరు ఇందులో. ఒకటి హయగ్రీవమూర్తి అన్నారు, రెండవది కూర్మమూర్తి అన్నారు. ఆ కూర్మమూర్తి అన్నదానికి నెక్స్ట్ పేజీలో ఒక 10-15 కూర్మాన్ని మత్స్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఎన్ని విశేషాలు, ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయో చూడండి. పురాణ ప్రవర్తక అవతారాలు అని పేరు. కూర్మానికి, మత్స్యానికి పురాణాలని ప్రవర్తింప చేసిన అవతారాలు అని పేరు. నారసింహ పురాణం చెప్తుంది. ఇత్తం స్తుతస్తదాతేన శంఖచక్ర గదాధర బ్రహ్మాణమాహ విశ్వేశో దాస్యేతే జ్ఞానముత్తమం ఇత్యుత్వాతం తదా విష్ణు తయా విష్ణు చింతయామాస పార్థివ కేనాస్య నీతం విజ్ఞానం కేన రూపేణ వాదదే మధునా కైటవేనాపి కృతం జ్ఞాత్వా జనార్దన మాత్స్య రూపం మహత్కృత్వా బహ్యోజనమాయితం బహ్యోజన విస్తీర్ణం సర్వజ్ఞానమయో నృప మాత్స్యం వపుః తన్మహదద్రితుల్యం విద్యామయం లోకహితాయ విష్ణు ఆస్థాయ భీమం జనలోక సంస్థితైః స్తుతోదయ తం స్మర భూమిపాల. ఎంత పెద్ద మీనమైందో దాన్ని చేసినటువంటి ఆ సోమకాసురుడు అనే రాక్షసుడిని సంహరించి వేదాలన్నీ ఎలా తెచ్చి ఇచ్చాడో. కాబట్టి వేద రక్షకావతారంగా మీన రూపాన్ని,
ఒకసారి కాదండి ఎత్తుకుపోవడం, వీలున్నప్పుడల్లా వేదాలను ఎత్తుకుపోయారు రాక్షసులు. అంటే ఏమిటండి, ఇవాళ సైంటిఫిక్ గా అత్యద్భుతమైన ఫార్ములాస్ తయారు చేస్తారనుకోండి, ఆ సైంటిస్టుని మోసం చేసి ఇతరులు దాన్ని ఎత్తుకుపోవడం లౌకికంగా మనం చూస్తున్నాం. వేదం అంటే పెద్ద విజ్ఞాన శాస్త్రమయం. అందులోనూ ఆధర్వణ వేదంలో ఎన్ని వందల రకాల యజ్ఞాదులు చెప్పబడ్డాయో, ఫలాలు చెప్పబడ్డాయో చెప్పలేం. అలాంటి వేదాన్ని ఆ మధుకైటబులు ఎత్తుకుపోయినసారి ఒకసారి, సోమకాసురుడు ఎత్తుకుపోవడం ఒకసారి, ఇలాగా రకరకాలుగా ఎత్తుకుపోయినప్పుడు తాను రకరకాల అవతారాలు ఎత్తి మత్స్యావతార పురాణ ప్రవర్తకశ్చ, అది పురాణ ప్రవర్తకం, మాత్స్య పురాణము, కూర్మ పురాణము అనేటువంటివి ఏర్పడడానికి మూలమైనటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి అవతారాలు. మనుష్యగంధం పరాద దేవర్గల్, మనం అంటే వెగటు దేవాది దేవతలకి. మనుషుల లోకంలో మేము అడుగు పెట్టమని దేవతలైతే భూమి మీద కాలు పెట్టరండి, అది వాళ్ళకి నియమం. ఇది మనకి చాలా కథల్లో కనిపిస్తుంది. నలదమయంతుల వివాహం జరిగినప్పుడు నలుడినే దూతగా పంపిస్తారు ఇంద్రుడు, అగ్ని, వాయువు, ఈ దేవతలందరూ. నలుడేమో పెళ్లి కొడుకుగా పెడుతున్నాడు, మనుషుడు ఇలారా, నువ్వు వెళ్ళి మమ్మల్ని ఒకళ్ళని చేసుకోమని దమయంతికి చెప్పు అని ఎవరు పెళ్లి కొడుకుగా పెడుతున్నాడో వాడినే వాళ్ళని తమని చేసుకోమని పంపిస్తారు. ఇదో అద్భుతమైనటువంటి కథండి, చాలా బాగుంటుంది. సరే వెళ్ళి చెప్తాడు. చెప్తే ఆవిడ అంటుంది, ఆ చెప్పడం ఎంత బాగా చెప్తాడోనండి, అవన్నీ చెప్పుకుంటే ఇప్పుడు మనకి సమయం సరిపోదు. కానీ ఏమయ్యా, ఈయన అంటాడు, దమయంతి నువ్వు నలుణ్ణి తప్ప నన్ను తప్ప ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోని అంటున్నావు, అగ్నిలో దూకి చస్తావా, అగ్ని దగ్గరికే వెడతావు కదా, నీళ్లలో దూకి చస్తావా, వరుణుడి దగ్గరికే వెడతావు కదా, నువ్వు తప్పించుకోలేవు ఆ దేవతల్ని, నువ్వు ప్రాణాలు తీసుకున్నా వాళ్ళ దగ్గరికే వెడతావు, కాబట్టి నువ్వు వాళ్ళని చేసుకొని సిన్సియర్ గా చెప్తాడండి. ఎక్కడ నన్ను చేసుకో అన్న మాట పొరపాటున కూడా రాదు. సరే ఆవిడప్పుడు అంటుంది, నేను చూసుకుంటా, నువ్వు వెళ్ళు, నువ్వు చెప్పదగింది చెప్పావు కదా అంటుంది. 5గురు నలుడు రూపమే ధరించి వస్తారని. మధ్యలో నలుడు ఉంటాడు, ఇటిద్దరు దేవతలు, అటిద్దరు దేవతలు, ఇంద్రుడు, అగ్ని, వరుణుడు, వీళ్ళందరూ కూడా నలుడు రూపంలోనే వస్తారు. అక్కడ చెప్తారు ఇది ఏంటంటే, దేవతలు భూమిని మీద కాళ్ళు పెట్టరు కాబట్టి దమయంతిదేవి ఎంత ఆలోచన. ఒకసారి అందరి పాదాలు చూసింటాడు, అంతే టక్కుమని పట్టేసి, ఈయన నలుడు, మిగిలిన వాళ్ళు కాదు. కాసేపు కళ్ళకేసి చూసింది. మనం టపటపటప రెప్పలు ఆడిస్తాం, దేవతలకు అదృష్టం లేదు, అలా అనిమిషులు, రెప్పపాటు లేదు వాళ్ళకి. అందువల్ల వాళ్ళ కళ్ళల్లో చూసి, ఇదిగో నువ్వు దేవుడు, నువ్వు దేవుడు, టక్కుమని ఎంత ఈజీగా గుర్తుపట్టేస్తుందో. ఎందుకంటే దేవతలకి మనుషులంటే తక్కువ భావం, మేము చాలా గొప్పవాళ్ళమని. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మనుష్యగంధం పరాద దేవర్గల్, మనుషులంటే గిట్టని దేవతలు, దేవగంధం పరాద నిత్య సూర్యుగలుక్కున్న అవ్వరువానవన్, దేవతలంటే గిట్టని నిత్య సూర్యుడు, వారి చేత కూడా సేవింపబడేటువంటి పెరుమాళ్ళు ఎంతేర్తనే నల్ల భోగ్య జాతమిరుక్క నిషిద్ధ ద్రవ్యంగళై విరుంబువారై పోలే. అత్యద్భుతమైనటువంటి విందు భోజనం అన్ని అక్కడ పెడితేనండి, 3 రోజుల క్రితం ఏదో ఉన్నది అది తింటాను అని వెళ్ళాట ఒకడు. ఇవన్నీ వదిలిపెట్టేసి, అంటే వాడి టేస్ట్ అలా ఉంది అన్నమాట. నల్ల భోగ్య జాతమిరు నిషిద్ధ ద్రవ్యంగళై విరుంబువారై పోలే, కూడని వాటిని తింటానని పోయేవాడిలాగా తాను తన్నుడయ్య గుణంగులు మెరుక్క. పెరుమాళ్ళు ఉన్నారు, ఆయన కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయి, శబ్దాది విషయంగళై విருந்து పోందవన్నాయి. నా మనసేమో శబ్దాదుల మీకి, శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాది విషయాల మీకు వెళ్ళిపోతాం. అది నా దురదృష్టం. అప్పుడు ఏం చేశాడో తెలుసా అండి, ఎంతేర్తనే అవస్థై విట్టు, వాటన్నిటినీ మొసలి పట్టుకున్నటువంటి పాదాన్ని, గజేంద్రుడి పాదాన్ని బయటికి లాగి మొసలిని చంపినట్లుగా తన్నయ్యే విరుంబంబడియాన, నాకు ఈ విషయాల నుంచి విముక్తి కలిగించి పరమాత్మనే ఆశ్రయించేలాగా శుద్ధి అయి పిరపిత్త శుద్ధి అయ్యుడయ్యవన్, నాకు పవిత్రతని కూర్చిన పవిత్రమూర్తి. ఆయన సామాన్యుడు కాదండి. అందుకే నాను ఎందాడుం తురయ్యన్ నుదల్,
నాకు దుఃఖాన్ని తీర్చి నన్ను పవిత్రుణ్ణి చేసినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి మూర్తి. అంటే ఈ పాసురంలో సృష్టి, స్థితి, సంహారాలు మొదలైనటువంటివి అన్ని ఆయనే అద్వితీయ కారణుడై చేస్తాడు. బ్రహ్మకు గాని రుద్రుడికి గాని తానే అంతర్యామిగా ఉంటాడు. ఆయనే సకల జగద్ రక్షకుడు. బ్రహ్మాది దేవతలను ముందు పెట్టి వారిలో తాను అంతరాత్మగా ఉండి వారి చేత సృష్టి సంహార కార్యక్రమాలు చేయిస్తాడు. నిత్య సూర్యులకు కూడా ఈయన నిర్వాహకుడు. ఈయన శ్రీయపతి. ఈయన అవతారం ఎత్తి వేదాలు రక్షించాడు. కూర్మ మత్స్య రూపాలను ఎత్తి వేదాలను రక్షించి పురాణ వాంగ్మయానికి మూలం అయ్యాడు. శ్రీకృష్ణ అవతారం ఎత్తి భగవద్గీత అనేటువంటి అత్యద్భుత శాస్త్రాన్ని మనకి అందించాడు. కాబట్టి విద్యా ప్రకాశకమాన అవతారంగల్, ఇవన్నీ కూడా విద్య అంటే వేదమే విద్య అండి. మనం చదువుకునే చదువులు ఎంఏలు, బిఏలు, పిహెచ్డీలు, డిగ్రీలు ఇవన్నీ చదువులు కాదండి. చదువు అంటే ఏమిటి అని అడిగితే ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు వాడి నాన్నతో, అన్నట్లుగా పరమాత్మని గురించి చెప్పినటువంటి చదువే చదువు. ఆ వేద విద్యా ప్రకాశకమాన అవతారంగల్, ఆ వేద విద్యను ప్రకాశకం చేసిన అవతారాలు 4 ఈ పాసురంలో చెప్పబడ్డాయి. 1 హయగ్రీవమూర్తి, 2 కూర్మమూర్తి, 3 మత్స్యావతారమూర్తి, 4 రామకృష్ణార్యవతారాల మానిడం మనిషిగా వచ్చినటువంటి మూర్తి. అలాంటి స్వామి నన్ను తరింపచేశాడు అని నమ్మాళ్వార్లు ఆయన యొక్క వైభవాన్ని మనకి ఈ 5వ పాసురంలో చెప్తున్నారు. కావలోన్ మావాగి ఆమయ్యాయ్ மீனாகி மானிடமாம் தேவாதி தேவ பெருமான் என் தீர்த்தனையே. தேவேசம் கோலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபம் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగేన నిగమ శిరోయోగి భట్టార కౌచ గోవిందం కూరనాదేన చ సహకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ திருவரண்மால் சேன முதலி செடகோபன்னாதமன் சேரையக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாட வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனே இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்தர் சேயந்த மாதவர் பற்பனாபரிவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவப்பெருமாள் கை கொண்டருடன் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுராம நிவாசினே ராமானுஜாய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீசைலே சதயாபத்ரம் தேவத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜா மாதரம் மனம் வாழ்த்தருவாய் மழிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாடும் மணவாழ மாமும் வாழியவன்மாரம் திருவாய் மழிப்பருளை மாநத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయ జన్మాశ్రిత భాగదేయం గోపాలదేశికమం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటాది తనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్లమాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విభుతం సంశ్రయే జీవిదిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.